اور بھی گرامی وقار حضرت اللہ مولانا مفتی منور حسین صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی والنورانی سے سماعت کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ ان کی تقریر میں بہت سے مواد ملتے ہیں اور لوگ دل لگا کر سنتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنے خطیب و امام سے بڑی اچھی نعت و منقبت سماعت کر لیے۔ یہ پروگرام بہت دیر تک نہیں چلے گا، کچھ ہی دیر تک اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں محبت رسول میں غرق ہو کر کے، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا۔ اور دنیا کو ایک ذہن دیتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی موت مدینے میں آ گئی، اور ہم کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ حضور تاج الشریعہ لکھتے ہیں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، کہ موت لے کے زندگی مدینے میں، زندگی مدینے میں، موت سے گلے لگ کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے لگ کر زندگی میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ ایک شعر اور سماعت کرنا کیونکہ حضور تاج الشریعہ کا یہ شعر اور اس کلام میں جتنے اشعار ہیں سب بہت ہی پسندیدہ اور بڑے عشق میں ڈوبے ہوئے اشعار ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ایک محب کو محبوب کی جدائی میں جو غم ہوتا ہے، محبوب کے ہجر کا جو غم ہوتا ہے، محبوب کے دور جانے کا جو غم ہوتا ہے، وہ کتنا بڑا غم ہوتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ فرقت مدینہ نے
وہ دیے ہمیں صدمے فرقت مدینہ نے، وہ دیے ہمیں صدمے کہ فرقت مدینہ نے، وہ دیے ہمیں صدمے، وہ دیے ہمیں صدمے، کو پر اگر پڑتے کو بھی پگھل جاتا، کو پر اگر پڑتے کو بھی پگھل جاتا، کاش گنبدے خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ محفل میلاد پاک برکت حاصل کرنے کے لیے، رحمتیں حاصل کرنے کے لیے اور مقاصد کی تکمیل کے لیے رچائی بسائی گئی ہے، اور جو مقصد ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ شادی ہے، نکاح ہے۔ عالی جناب ڈاکٹر شمس رضا صاحب کے پھوپھی کا نکاح ہونے والا ہے، ڈاکٹر اقبال صاحب کے بہن کا نکاح ہونے والا ہے۔ نکاح کے بارے میں ہمیشہ آپ حضرات کچھ نہ کچھ تقریریں، معلوماتی گفتگو سماعت کرتے رہتے ہیں۔ نکاح ہمارے اور آپ کے پوری کائنات کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ محفل میلاد پاک بھی ہم نبی کی محبت میں قائم کرتے ہیں۔ کیوں؟ کسی بھی اہل ایمان کے گھر پہ محفل میلاد جب بھی سجایا جاتا ہے تو یا تو شادی ہے، یا ختنہ ہے، یا عقیقہ ہے، یا ولیمہ ہے، یا نیا مکان بن گیا، کوئی خوشی میسر ہوئی، کسی کا انتقال ہو گیا، تیجا ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، ہم نبی کی محفل کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت نے نعتیہ کلام میں لکھا ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعب و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور اللہ بھی فرما رہا ہے، اللہ بھی فرما رہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، خوب خوب چرچا کرو۔ یہ 30ویں پارے میں، اور اللہ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے، اپنے اندازے میں نہیں لا سکتے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں۔ جب اللہ کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے تو اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ کما حق ہم کہاں شکریہ ادا کر پائیں گے جب اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، ان کو ہم تعداد میں نہیں لا سکتے، تو ہم اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تب اسی جو تضاد پیدا ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اے بندے، تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، ایک کام ایسا کرنا کہ جس کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتیں دی ہے اسی کو یاد کر لے، رب کی ساری نعمتوں کا تذکرہ ہو جائے۔ اب اللہ نے کون سی نعمت دی ہے؟ جس نعمت کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہیں، تو قرآن سے پوچھا جائے تو قرآن سے جواب آئے گا، دیکھو کیا کوئی ایسی نعمت ہے جس نعمت کے صدقے میں ساری نعمتیں اللہ کی جانب سے مل رہی ہیں؟ ہم نے قرآن سے پوچھا اس نعمت کو سمجھیں گے کیسے، پہچانیں گے کیسے، اس نعمت کو تلاشیں گے کیسے؟ تو بڑے بڑے علماء، حضور مفتی منور حسین صاحب کی وجہ سے عالم دین آپ کو سبق پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ قرآن سے پڑھا جائے، پوچھا جائے، قرآن پڑھا جائے کہ قرآن میں کیا کوئی ایسی نعمت ہے جس نعمت کو دے کر اللہ نے احسان جتایا ہو، جس نعمت کو دے کر کے اللہ نے احسان جتایا ہو؟ قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن کہے گا ہاں،
ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کو دے کر اللہ نے احسان جتایا تو علماء تشریف فرماتے ہیں جس نعمت کو دے کر اللہ نے احسان جتایا سمجھ لو وہی ساری نعمتوں کی جان ہے. اب قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن سے آواز آتی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق کی اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان میں اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے. تو محبوب کا آنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور وہ محبوب نہ آتے تو حقیقت میں نہ زمین ہوتی نہ زماں نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ نجم نہ دریا نہ خشکی نہ تری نہ پیڑ نہ پودے نہ ہوائیں نہ آگ نہ پانی نہ مٹی کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ ہوتا اگر مصطفیٰ کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا. اور اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا ہے کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اعلیٰ حضرت ذہن دے رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے آپ کا آنا منظور نہ ہوتا تو ابراہیم بھی نہ ہوتے خانہ کعبہ کی بنیاد بھی نہ ہوتی. آپ کو بھیجا تھا اس لیے اللہ نے ابراہیم کو بھیجا اس لیے اسماعیل کو بھیجا اس لیے آدم کو بھیجا. آپ نہ آتے تو خانہ کعبہ کی بنیاد بھی نہ رکھی جاتی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کا صدقہ ہے کہ ابراہیم آئے آپ کا صدقہ ہے کہ اسماعیل آئے آپ کا صدقہ ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت جو قرآن پاک میں قسم کھا رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ خانہ کعبہ وہاں موجود ہے اس لیے کہ اس سرزمین پہ اس کا پیارا محبوب تشریف لایا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے ببانگ دوہل اعلان بھی کر دیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ نے فرما دیا اے محبوب اس شہر مقدس کی قسم ہے اس سرزمین کی قسم ہے. اور یہ قسم اس لیے نہیں کہ یہاں خانہ کعبہ ہے اس لیے نہیں کہ یہاں مقام ابراہیم ہے اس لیے نہیں کہ یہاں آب زمزم کا کنواں ہے اس لیے نہیں کہ یہاں صفا مروہ مقدس پہاڑیاں ہیں اس لیے نہیں کہ یہاں مزدلفہ ہے اس لیے نہیں کہ یہاں منا ہے بلکہ اللہ فرما رہا ہے وانت حل بہذا البلد اس لیے کہ اے محبوب اس شہر مقدس میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس شہر مقدس میں آپ آئے ہیں اس شہر مقدس کی سرزمین میں آپ کے قدموں کے بوسے لے لیے ہیں. اس لیے اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے شعر میں لکھا ہے کھائی قرآن خا کے گزر کی قسم کھائی قرآن خا کے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. تو نکاح کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گھر گھر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو اللہ کے انعام و اکرامات کا تذکرہ ہو. اب دو چار باتیں میں عرض کر دوں کہ نکاح کے اندر بہت سی ایسی خرابیاں پائی جا رہی ہیں جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو بند کرنا بڑا مشکل ہے. جیسے کے لین دین فرمائشیں طرح طرح کی بیٹیوں پہ ظلم کرنا بیٹیوں کے باپ پہ ظلم کرنا اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بیٹیوں کے باپوں پہ طرح طرح کی پابندی عائد کرنا ہمارے اتنے باراتی ہوں گے ایسا کھانا چاہیے ایسا انتظام چاہیے یہ سب لغویات ہیں اور یہ سب خرافات. اللہ ان خرافات سے ہم مسلمانوں کو محفوظ و معمول فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں کی زندگی دیکھا جائے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کی شادیاں ان کے نکاح کتنے سادگی سے ہوتے تھے. اور آج ہمارے ہاں اس طرح سے خرافات ہو چکے ہیں کس طرح سے فسادات ہم کر رہے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہم نے اپنے شادیوں میں نکاح خانوں میں ایسی ایسی چیزیں ہم نے پیدا کر دی ہیں کہ اللہ اکبر ایک عجیب کیفیت میں ہم کھو جاتے ہیں کہ جہاں شادیوں میں عورتوں کا بے پردہ ہونا بچیوں کا بے پردہ گھومنا حال کیا ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے بڑے بڑے تقریبات میں ہماری محفلوں میں مردوں سے زیادہ بن ٹھن کے عورتوں کا آنا بے پردہ مردوں میں گھومنا بے پردہ نوجوانوں میں گھومنا ہنسی مذاق کی محفلیں قائم کرنا یہ سب حرام ہے اور ہر کوئی سمجھتا ہے یہ غلط ہے پھر بھی وہ اپنے گھر کی عورتوں کو پابندی نہیں لگا پاتا.
जगह जगह पाबंदी तो लग रही, लेकिन ऐसी महफिलों में जैसे शादी है, खतना है, अकीका है, वलीमा, इन सब महफिलों में आखिर हम पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे हैं? और ये समझ लीजिए कि इस्लाम ने जो कानून दिया है पर्दे का, ये औरतों को कैद नहीं किया है, बल्कि औरतों को पर्दे का कानून देकर के औरतों की इज्जत की हिफाजत कर दिया है, औरतों की इज्जत की हिफाजत कर दिया है, औरतों की इज्जत की हिफाजत कर दिया है, औरत के तहजीब और तमद्दुन की हिफाजत कर दिया है। आप देखिए, जो लोग एतराज करते थे, ये औरतों को पर्दे में रख दिया गया, औरतों को कैद कर दिया गया। आज वो एतराज करने वाले खुद नकाब पहन रहे हैं, वो एतराज करने वाले खुद पहन रहे हैं। आप कहोगे ना ये कहा, अरे भाई औरतें तो औरतें पहनती थी, अब तो मर्द भी पहन रहा है। जैसे सुना जगह जगह कोरोना फैल रहा है, तो अपने मुंह पे वो भी दाग लगाना शुरू कर दिया, मर्द होकर के लगा रहा। अभी तो इस्लाम ने भी इतना बेहतर कानून दिया कि औरतें अगर नकाब लगा रही है तो जान लगाने की जरूरत नहीं, कम से कम कोरोना से बची रहेंगी। तो इस्लाम ने जो भी कानून दिया है, बड़ा प्यारा कानून, इस्लाम जैसा कानून पूरी दुनिया में कहीं नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। एक साहब इसी तरह इतराज कर बैठे, मौलाना साहब आप ये बताइए, इस्लाम में कानून है पर्दे का, तो इस्लाम ने तो औरतों को पर्दे का कानून देकर के उनको बंद कर दिया, कैद कर दिया। हमने कहा देखिए आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है, क्यों? हमने कहा एक साफ साफ बात बताइए कि आपके घर में लोटा बकेट वगैरह है? बोले वहां पर ये भी कोई बात है, ये किस घर में लोटा बकेट नहीं मिलेगा? हमने कहा है कि नहीं? मौलाना आप भी एकदम बेवकूफों जैसी बात करते हैं, लोटा बकेट कहाँ नहीं मिलेगा, हर घर में मिलेगा। हमने कहा अच्छा बताइए रखते कहाँ है? तिजोरी में छुपा के रखते हैं, अलमारी में पैक करके रखते हैं या कहीं और? कहते नहीं भाई लोटा बकेट वगैरह ये तो हर रोज रोजेमर्रा सुबह शाम दोपहर हर वक्त काम आने वाले बर्तन है, तो उसको ऐसी जगह रखा जाता है जिसको भी इस्तेमाल की जरूरत पड़े ले और इस्तेमाल कर ले। हमने कहा उसको तिजोरी में रहते? बोले नहीं। हमने कहा बताइए कि आपके घर में जेवर वगैरह है? कहा मौलाना कहीं अंदर से चोर तो नहीं दिखाई दे रहे हो, हमारे जेवर का पता क्यों पूछ रहे हो? हमने कहा पूछ रहे हैं जेवर आपके यहाँ है कि नहीं है? बोला है। तो हमने कहा रखते कहाँ? बोला नहीं बताएंगे। हमने कहा क्यों? हमें डर लग रहा, हम जेवर कहाँ रखते हैं आपको क्यों बताएं? हमने नहीं बताई जेवर है ना? बोले हाँ जेवर बहुत है। रखते कहाँ है? कहा नहीं ये बात नहीं। हमने कहा बताइए आखिर रखते कहाँ? तब जब बहुत ज्यादा हमने दबाव डाला कि रखते कहाँ है, तो कह रहे उसको हम तिजोरी में ऐसी जगह छुपा के रखते हैं कि हमारे फैमिली के अलावा कोई जानवर न करे कहाँ है। हमने कहा भाई और बकेट लोटा बाल्टी कहाँ रखते हैं? तो बोले वो तो जहाँ दिन करता वहां रखते। हमने कहा उस जेवर भी वहीं रख देना चाहिए जहाँ बकेट रखते हैं, जहाँ अपना लोटा रखते हैं, जहाँ अपना जग रखते हैं, जहाँ अपने गिलास अपने बर्तन रखते हैं, वहीं जेवर भी रख देना। बोले नहीं मौलाना क्या बात कर रहे हैं, अजी जेवर अगर हम बकेट और लोटे के साथ रखेंगे तो कोई भी आएगा वो चक्का उसको चुरा लेकर चला जाएगा, इसलिए हम उस जेवर को छुपा के रखते हैं और तिजोरी में बंद करके रखते हैं ताकि किसी की निगाह ना पड़े, कोई उसे चुरा ना पाए। हमने कहा एक सोने का जेवर है तो उसको लोगों के डर से, निगाहों के डर से छुपा के रखते हो। उस जेवर से कहीं ज्यादा बेहतर अल्लाह ने औरत को बनाया है। अगर औरत को हम उसी तरह खुले में रख देंगे तो हजारों निगाहें उसकी चोरी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो इस्लाम का वो दुश्मन जिसको पर्दे से एतराज था उसने माना, तस्लीम किया। हाँ अब समझ में आया कि हाँ इस्लाम में जो पर्दे का कानून है वो औरतों को कैद नहीं किया बल्कि औरतों की इज्जत को हिफाजत की है, औरतों की इज्जत को बचा लिया है, औरतों की इज्जत को बचा लिया है, उनके मकाम और रुतबे की हिफाजत की। तो इस्लाम में जितने भी कानून हैं, हाँ बस दिक्कत ये है कि हम उस पर अमल नहीं कर रहे। जैसे कुछ ही दिन पहले हमने अखबार में पढ़ा कि पड़ौना की सरजमीन पे रेलवे स्टेशन के बगल में एक शिविर लगा डॉक्टरों का, बड़े बड़े डॉक्टर आए थे, उसमें एक मुस्लिम भी डॉक्टर थे, वही सब चेक वगैरह कर रहे थे कहीं कोरोना का वायरस किसी के अंदर तो नहीं गया, कोई उस तरह का मरीज तो नहीं है। तो उसमें हमने देखा एक डॉक्टर साहब ने अपना बड़ा अच्छा एक अपना फार्मूला दिया था लोगों को, बताया था देखिए कोरोना से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमें बहुत ये बात अच्छी लगी और मैं जब से उसको पढ़ा तब से कई जगह मैं तकरीरों में बयान भी किया। और यहाँ तो माशाअल्लाह कई डॉक्टर हैं इस घर में और ये लोग तो जानते हैं उस बात को। जैसे कि उसमें ये बात उन्होंने लिखा था, डॉक्टर साहब ने जो अपना रिसर्च पेश किया था, उन्होंने कहा देखिए कोरोना से बचने के लिए हर आदमी को कम से कम दिन में 5 बार अपना हाथ पैर में धो लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए।
डॉक्टर ने अपना रिसर्च बयान किया कि दिन में कम से कम 3-4 बार उसको अपने मुंह में कोई लिक्विड जरूर ले लेना चाहिए। चलिए ये भी बहुत अच्छी। और देखिए अब तो मोबाइलों में सरकार की तरफ से रिंगटोन, उसमें क्या कहते हैं, काला टोन कहते हैं, जब फोन करते हैं किसी को तो जो आवाज सुनाई देती है काला टोन, तो उसमें अब वही प्रचार ही चल रहा है कोरोना का कि छींक आए तो दस्ती रुमाल लगा लो, कुछ बंद कर लो, अपने नाक को उससे दूर हट जाइए या करीबी किसी अस्पताल में चले जाइए। जैसे मैं ये सब बातें सुना तो आज नहीं बल्कि आज से 1450 साल पहले जो हमारे पैगंबर ने फरमा दिया वो आज का डॉक्टर अपना रिसर्च पेश कर रहा है। अजी जिस तरह डॉक्टर ने कहा कि दिन में कम से कम 5 बार अपने हाथ पैर मुंह को धुले कोरोना से बचने के लिए, ये कानून तो इस्लाम ने दिया है कि 5 वक्त नमाज पढ़ोगे, 5 वक्त वजू करोगे, तुम्हारा चेहरा भी धुला जाएगा, तुम्हारे हाथ भी धुले जाएंगे, तुम्हारे पैर भी धुले जाएंगे, और जब वजू करने के लिए कुल्ली करोगे तो 5 बार तुम्हारे मुंह में लिक्विड भी चला जाएगा। और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले फरमाया था कि लोगों अगर आपको छींक आए तो कोई रुमाल वगैरह अपने मुंह पे लगा लिया करो, जोर से खांसी आ रही है तो कोई रुमाल वगैरह से अपने मुंह को छुपा लिया करो, ना कुछ मिले तो कम से कम अपना हाथ ही रख लिया करो अपने नाक और अपने मुंह पे। आज वो रिसर्च आज के डॉक्टर पेश कर रहे हैं जो रिसर्च हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले बता दिया था। ये और बात है कि मुसलमान उसको खुशी खुशी करता था और आज वायरस वाले मजबूरन कर रहे हैं, वायरस वाले उसको मजबूरन कर रहे हैं। तो इस्लाम में सारी खूबियां मौजूद हैं, बस हमारे नबी की सुन्नत पे अमल कर लिया जाए, फिर देखिए क्या क्या हमें खूबियां उसमें नजर आती है। अब धीरे धीरे देखिएगा पूरी दुनिया, हमने सुना कि जब चीन से ये कोरोना वायरस फैला है और क्यों फैला, मुसलमानों पे तरह तरह से जुल्म सितम और तकलीफें दी जा रही थी, हिजाब पे पाबंदी, कुरान पे पाबंदी, न जाने कितनी चीजों पे पाबंदियां लग रही थी, और अचानक भयानक शिकार हुए। बहुत से लोग खबर देते हैं कि कोई मुसलमान कोरोना में नहीं मुब्तला है, अगर मुब्तला है तो इस्लाम से नफरत करने वाले मुब्तला है, इस्लाम से बगावत करने वाले मुब्तला है। आज भी मेरा गारंटी है और यकीन कामिल है कि जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा उसको कोरोना वायरस कोई तकलीफ दे ही नहीं सकती, नहीं होगी उसको तकलीफ। ये मेरा मानना और मेरा ईमान है, मेरा यकीन कामिल है कि अहले ईमान अगर वो 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, वजू करता हो, तो उसको ये वायरस, ये बीमारी नहीं लग सकती है। इसलिए हम समझें कि हम मुसलमान हैं, अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करें, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करें, अपने समाज से गंदगियों को निकालने की कोशिश करें, अपने समाज के अंदर से जो हमारे नौजवान, हमारी बहनें, हमारी माँ अगर गुनाह के रास्ते जा रहे तो उनको रोके, कंट्रोल करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि घर के हर जिम्मेदार से उसके फैमिली के बारे में पूछा जाएगा। जो घर का जिम्मेदार होता है उससे कयामत में पूछा जाएगा कि तेरा बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ा, तेरी बेटी नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तेरी बीवी बेपर्दा क्यों घूमी, तेरे घर में ये खराबी क्यों पैदा हुई। ये समझ लीजिए। अब इसमें बहुत से मसले हैं। अगर अपने बेटे को समझाते समझाते थक चुका है, अब ये उस बात की गलती नहीं है, लेकिन बेटा अगर अपने बेटी, अपने बच्चों के गलतियों से आगाह होकर भी खामोश है तो ऐसे लोगों को दय्यूस कहा गया है, और दय्यूस पे जन्नत हराम हो जाएगी। दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। जिनके घर के बीवी बच्चे बच्चियां बेपर्दा घूमे, अपनी जिंदगी को शरीयत के खिलाफ गुजारें और घर का जिम्मेदार उस पर रोक टोक न लगाए, तो ऐसा जिम्मेदार दय्यूस कहलाता है। और दय्यूस के ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है, सीधे दोज़ख में चला जाएगा। तो बहुत सी ऐसी खराबियां हैं जो हमारे समाज में है, उसको निकाल कर फेंकने की और अपनी इस्लाह और अपने फैमिली, अपने कुंबे, अपने गांव, अपने करीब, अपने इलाके की इस्लाह करना हमारे और आपके लिए निहायत ही जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आप सबको समझकर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सलातो सलाम।